अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला ने लिया हलफ। तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और विज़रा ने शिरकत की। शहरी आवाम के पीने के पानी की मुश्किलात हल करेंगे। पानी ज़ाय ना करने की म्युनिसिपल चेयरपर्सन अनुषा की अपील। निर्मल रुकन असम्बली का मुख्तलिफ देहातों का दौरा, मुतादिद तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। आदिलाबाद में 3.5 सालों से जारी नित्ता अन्नदानम, गरीबों की भूख मिटाने पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सताइश। लक्ष्मण चांदा मंडल का जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव का दौरा, मुकामी लोगों के साथ मिलकर GP ऑफिस के अतराफ की सफाई। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला ने हलफ लिया। लोक भवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन्हें हलफ दिलाया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा मुतादिद विज़रा, अरकान असम्बली और दीगर कायदीन ने शिरकत की। आदिलाबाद म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कहा कि गर्मियों में आदिलाबाद के शहरियों की प्यास बुझाना म्युनिसिपल इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह रहेगी। चारशंबे के रोज़ लांडा सांगी पंप हाउस के पास मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि यहाँ 500 kV का ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से 2 दिन से पानी की सप्लाई बंद है। ऐसे हंगामी बुनियादों पर मरम्मत कराया गया, लेकिन ऑयल लीक होने के बाइस काम नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि शाम तक मसला हल कर लिया जाएगा और शहरी इस दौरान ताउन करें। आदिलाबाद में पानी का मसला नया नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। ताहम इनके दौर में इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि ज़िला इंचार्ज वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव को भी इस मसले से वाकिफ़ करवा कर फ़ंड्स की दरख्वास्त दी गई। इन्होंने शहरियों से अपील की कि पानी ज़ाय ना करें, ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद नल बंद कर दें ताकि दूसरों को भी पानी मिल सके। अभी नया ऑयल डाले सो ऑयल कब चेंज करना पड़ता हो? अभी अपने को ऑयल पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है मैडम। आप इधर 1 मिनट आते
वो ऊपर का बुश दिख रहा, वो लेवल तक अपना ऑयल रहता, तो वो क्या हुआ बोलते वो बुश के अंदर जो रबर का ये रहता ना मटेरियल, वो जल गया। जलने से क्या हुआ बोलते ये पूरा ऑयल लीक हो गया। ऑलरेडी तुम्हारे को यहाँ तक है ऑयल, ये यहाँ तक है पूरा ऑयल है। ये नहीं आधा नहीं, आधे से ज्यादा है। जहाँ से लीक हुआ वहाँ कम हो गया। अब इन्होंने क्या कर रहे बोले तो उसको वो बुश डाल नया डाल देते, थोड़ा ऑयल डाल देते, लेवल पूरा कम्प्लीट हो जाता। अपने को पूरा हाँ पूरा ऑयल चेंज करने का अपनी जरूरत नहीं है। ऑयल अच्छा है, तो नया का जरूरत नहीं है। नहीं नया थोड़ा जितना गया ना उतना तो ला लेना पड़ता। अब 2 लीटर सपोज एक 2-3 लीटर गया, नहीं नहीं अंदर रबर जो रहता ना साहब, वो रबर जलने से क्या हुआ बोलते ये ऑयल पूरा टपक गया। अब 2-3 लीटर गया समझो, वो 2-3 लीटर ऑयल डाल भरना से हो गया। इसको टाइम लगता निकालना, वो पूरा करना बोलते 4-5 घंटे लगता। लगने के बाद నీటి సమస్య గురించి ఈరోజు లాన్ సాంగి వద్ద ఉన్న పంప్ హౌస్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫారం నిన్న కాలిపోయింది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేయించినాము. రిపేర్ చేసిన తర్వాత కూడా దాంట్లో ఉన్న ఆయిల్ లీక్ అవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల నిన్న వాటర్ సప్లై 2 డేస్ నుంచి రావడం బంద్ ఉంది. కాబట్టి మేము ఇప్పుడు దగ్గరుండి మేము ఈ పనులు జరుగుతున్నాయా లేదా అని పర్యవేక్షణలో చూసి ఆ పని మొత్తం అయ్యే వరకు ఇక్కడనే ఉండి, అలాగే ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకంటే చిన్న ట్రాన్స్ఫారం కాదు, 500 kV ఉంది కాబట్టి కొంచెం టైం ప్రాసెస్ పడుతుంది. కాబట్టి 4 తర్వాత వాటర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొంచెం ప్రజలు కూడా నీటిని వృధా చేయకుండా ఎక్కడైతే మీరు ట్యాప్ ఆన్ ఉంటుందో మీ అవసరానికి మించిన తర్వాత మీరు ట్యాప్ దాన్ని కట్టేసి ఉంచినట్టయితే ఎవరికైతే ప్రజలకు వేరే వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నీటి సమస్య ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన సమస్య కాదు, మనకు 2.5 years నుంచి ఉంది. మరి 2.5 years నుంచి ఉన్న సమస్యను కూడా అది నాకు గతంలో జరిగింది, నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను వచ్చిన కాబట్టి నా హయాంలో ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ప్రతి ఒక్క దగ్గర నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేను ఎవరికి ఫోన్ చేయకున్నా కూడా ఇండైరెక్ట్గా వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేను చూడడం జరుగుతుంది. ఈ వాటర్ మీద కూడా నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న సెకండ్ డే నుంచి నేను పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా మొన్న ఏదైతే 99 ప్రణాళిక ప్రకారం మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జిగా వచ్చిన మినిస్టర్ మళ్ళీ జూపల్లి కృష్ణారావు సార్ మళ్ళీ రావడం జరిగింది. మళ్ళీ కూడా నేను ఆయనకి ఇదే నేను వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. आवाम ने आदिलाबाद शहर के तामसी बस स्टैंड के करीब अंडर ब्रिज के कामों का जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। 4 शंबे के रोज़ कांग्रेस पार्टी और मजलिस के कायदीन ने मुकाम का दौरा किया। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात बताकर काम रोक दिया गया है, जिससे आवाम को मुश्किलात हो रही है। अगर काम में ताख़ीर हो रही है तो तामीराती काम की वजह से बंद की गई तामसी रेलवे गेट सड़क को खोला जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि रास्ता साफ़ करके आवाम की आमदरफ्त में पेश आने वाली मुश्किलात को दूर किया जाए। కానీ పునరుద్ధరించండి. ఎందుకంటే పేషెంట్లు వస్తారు, పల్లెటూరు పబ్లిక్ వస్తారు, కానీ దీన్ని నామమాత్రంగా ఉంచకండి చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం.
అదేవిధంగా మేము ఈరోజు సాయంత్రం జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ అదేవిధంగా ఈ గారు కానీ, ఎందుకంటే కలెక్టర్ గారు లీవ్లో ఉన్నారు, ఈ గారు కానీ ఆర్ఎన్బి వాళ్ళకి కానీ అదేవిధంగా రైల్వే వాళ్ళని కూడా కలుస్తాం. పని చేయడానికి మాకు చెయ్యండి, మేము మీకు పూర్తి సహకారాలు ఇస్తాం. కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లంల వల్ల మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల పని ఆపేది ఉంటే మాత్రం అప్పటి వరకు మాకు ఇక్కడ ప్రజల సమస్య దృష్ట్యా మాకు ఈ రోడ్ ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి. निर्मल रूरल मंडल के तेड़ोरा, लिंगापुर और विंगापेट देहात में मरकज़ी वजीर के फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रुकन असम्बली निर्मल महेश्वर रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। विंगापेट गांव के प्राइमरी वेटनरी सेंटर में जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया। इन्होंने कहा कि देहात की तरक्की ज़्यादातर मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से हो रही है। ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मीटिंग हॉल और शेड्स भी मरकज़ी फ़ंड से तामीर किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने कहा कि प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम को जिम्मेदारी के साथ जारी रखना चाहिए। 4 सितंबर के रोज़ इन्होंने निर्मल ज़िले के लक्ष्मण चांदा मंडल के पुट्टापल्ली के गांव का दौरा किया। इन्होंने ग्राम पंचायत ऑफिस के अहाते में मुकामी लोगों के साथ मिलकर झाड़ू लगाकर सफाई की और गैर ज़रूरी पौधों को हटाया। इन्होंने कहा कि रोज़ाना अपने अतराफ़ को साफ़ रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इन्होंने ख़वातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल होकर क़र्ज़ हासिल करने और माशी तौर पर मजबूत होने की भी तरग़ीब दी। ఓకే సో అంటే నాకు ఏమర్థం వచ్చింది అంటే మీ అందరూ చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. టీచర్ చెప్పండి. మహాలక్ష్మి. ఓకే. మీ పేరు? అక్షిత. ఇది మీ బుక్ చూడొచ్చా? భయపడదు నూతన. మీ క్లాస్ టీచర్ పేరు? ఇది చాలా కీలకమైన ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి. ఎంతమంది మీ గ్రామ పంచాయతీలో ఎందుకు రావడం జరిగింది అంటే మీకు అవగాహన ఇవ్వడానికి. శుభ్రత పరిశుభ్రత మన కోసం ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా మన ఊరు పరిసర్ కావచ్చు, మన గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ పరిసర్ కావచ్చు, ప్రజా ఎక్కడైనా వస్తున్నారు ఆ పరిసర్ కావచ్చు, అన్నీ మంచిగా క్లీన్ ఉంటేనే మీ హెల్త్ మంచిగా ఉంటుంది, మీ పిల్లలకి హెల్త్ మంచిగా ఉంటుంది, అండ్ ఒక శుభ్రంగా మంచిగా వాతావరణం అవుతుంది. అందువలన ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మన అందరూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. కానీ మీ అందరూ
కొన్ని రోజుల నుంచి చాలా మంచిగా పని చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీ అందరికీ ఒక క్లాపింగ్. అంటే నేనే ఏం చెప్తున్నాను అంటే మీ అందరూ ఒకసారి మీ ఏ నైపుణ్యం లేకపోతే ఏ ట్రైనింగ్ మీకు యూజ్ పడుతుంది నాకు ఐడియా లేదు, అది మీరు నాకు చెప్పాలి కదా. మీకు ఏ ట్రైనింగ్ అవసరం ఉన్నాయి మీరు చెప్తేనే నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాను. వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి ఏ ట్రైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి అది రాయండి, ఎందుకంటే ఆ ట్రైనింగ్ కోసం ట్రైనర్ పిలవాలి కదా. సో మన ఒకరోజు మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ రాసి ఇవ్వండి ఆవిడ. మీకు బ్యాగ్ కుట్టి కావాలా, అలాంటి ఏదో ట్రైనింగ్ కావాలా, లేకపోతే డ్రెస్ కుట్టి కావాలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీకు ఏదైనా. CPM कायदीन ने मुतालबा किया कि कौमी दही रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत मज़दूरों की पहले की तरह काम फराहम किया जाए। चारशंबे के रोज़ यापलगुड़ा गांव में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 100 दिन से ज़्यादा काम देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि नए कानून के बाइस मज़दूरों को मुनासिब इंसाफ नहीं मिल रहा और दही मज़दूरों की रोज़ी पर असर पड़ रहा है। వాళ్ళందరూ కూడా వాపోతున్నారు. ఇక్కడ 100 రోజుల పని ఇవ్వాలని ఉన్నా కూడా 100 రోజుల పని కల్పించలేదు. యాపలగూడలో 2025లో చాలామందికి ఉపాధి లేదు. కార్డులు పరిశీలిస్తే కార్డుల్లో కూడా నమోదు చేయలేదు. 220 రూపాయలు మ్యాక్సిమం కూలీ పడ్డప్పటికి కూడా ఒక్కో సందర్భంలో 30 రూపాయలు, 60 రూపాయలు, 90 రూపాయలు పడ్డటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఆ రకంగా కోతలు పెట్టారు. అంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉపాధి హామీ పథకం ఎలా ఉంది అనేది చూసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే మేట్లని రద్దు చేశారు, గ్రూపుల్ని రద్దు చేశారు, అట్లనే ఉపాధి అనేది అన్ని దాదాపుగా తగ్గించేశారు. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రారంభంలో ఒకటి ఫోటో దిగాల, చివరిలో ఒక ఫోటో దిగాలని చెప్పేసి అక్కడ నెట్ లేనటువంటి చోట్ల, లేకపోతే అది గూగుల్ లొకేషన్ చూపించేటువంటి చోట్ల దిగాలనేటువంటి చెప్తా ఉన్నారు. ఇట్లా అన్ని రకాలుగా దీన్ని ఉపాధి కల్పించేటువంటి పథకంగా కాకుండా ఉపాధిని నిరాకరించే పథకంగా దీన్ని తయారు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయికి వచ్చి గ్రామ స్థాయికి వచ్చి తెలుసుకుంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది. నేను బీజేపీ నాయకులకు ఒకటే చెప్తున్నా, మీ బీజేపీ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు గ్రామాలకు రండి, ఉపాధి హామీ పథకం అమలు జరుగుతున్న తీరు ఎలా ఉందో చూడండి. ఎందుకంటే ఇది ఫుల్లీ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఇది. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी गरीब किसान ख़ानदान में पैदा हुए और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। गरीबों की भूख मिटाने के मकसद से 3.5 साल कबल शुरू किया गया रोज़ाना लंगर मुसलसल जारी है। अमेरिका से आदिलाबाद आने के बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने KSR फाउंडेशन कायम की, जिसके ज़रिए कई समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే. बेला मंडल के गिरिजन आश्रम हाई स्कूल में सालाना तकरीब शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। स्कूल के हेडमास्टर चौहान श्रीनिवास की सदारत में मुनक़िद इस प्रोग्राम में सरपंच भाग्या लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन शरीक हुए। इन्होंने कहा कि ऐसे
तख्लीकी प्रोग्रामों से तलबा में खुद एतमादी बढ़ती है। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए जो हाज़रीन को बहुत महसूस किए। देवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायण। with the expert రైతు గడువు equipped with 10 advanced మరి చాలా విషయాలు తెలియనటువంటి వారిని వాళ్ళకు విద్యాబుద్ధులు చెప్పి వారిని మంచి క్రమశిక్షణలో తీసుకురావడం అంటే గురువులకు ఇదొక పెద్ద సమస్యనే. మేధస్సుతోని వారి ప్రతిభతోని మరి ఈ ఉపాధ్యాయుల బృందం అందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ స్కూల్ని మనం చక్కదిద్ది మంచి మార్గం తీసుకొచ్చి పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించి వీళ్ళని అందరి పిల్లలతో వాళ్ళని గొప్పగా తీర్చిదిద్దాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని మరి వాళ్ళని చక్కదిద్ది మంచి ప్రతిభ చూపిస్తున్నారు. పిల్లలలో కూడా ఆటపాటలు వాళ్ళు ఇప్పుడు చదువు రాయడం చదవడమే కాదు, పిల్లల లోపల ఆటపాటలు ఉండడం కూడా చాలా ఆనందాన్ని, మానసిక ఉల్లాసాన్ని, శారీరక దృఢత్వాన్ని పిల్లలకు కలిగిస్తాయి. in academic achievement our school 10th class student achieved 100% result in continuously last 4 to 5 years. Our student Atram Vilas scored 97% marks and more than 10 students got admission in College of Excellence. ज़िला एससी कॉरपोरेशन के ईडी मनोहर ने कहा कि प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के ज़रिए देहात हमजहती तरक्की करेंगे। बेला मंडल के कपसी गांव में मुनक़िद प्रोग्राम में इन्होंने मुख्तलिफ़ तरक्याती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इन्होंने महात्मा ज्योति फूले गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया और तलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया। इन्होंने कहा कि 6 मार्च से 12 जून तक जारी नन्या रोज़ा मंसूबा के ज़रिए देहात के मसाइल हल किए जाएंगे। నిర్మల్ ఎవరు నిర్మల్ లోపల ఏ క్లాస్ రోజు చదువుతున్నా మంచిగా ఉన్నట్టున్నారా? ఎవరు మీది ధర్మోనా ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో ఈ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కార్యక్రమాలు మరియు స్వచ్ఛత పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు మరియు డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి కానీ లేదా ఇంధనం ఇళ్ళ గురించి కానీ లేదా ప్రతి బెనిఫిట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రణాళికలో భాగంగా 99 రోజుల కార్యాచరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా
ఈరోజు కాప్సి గ్రామంలో కూడా ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఈజీఎస్ ద్వారా అక్కడ సోప్ పిట్స్ కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మన బేల మండలంలోని ఎంజేబీ స్కూల్ని కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎంజేబీ స్కూల్లో 10వ తరగతి పిల్లలతో మాట్లాడుతూ వారికి 14వ తారీఖు నుంచి జరగబోయే పరీక్షల్లో అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం కూడా జరిగింది. పిల్లలు చాలా బాగా చదువుతున్నారు. 100% రిజల్ట్స్ వచ్చే విధంగా మన ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ కూడా చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వారి స్టోర్ రూమ్ని చూడడం కానీ, క్లాస్ రూమ్స్ చూడడం కానీ జరిగింది. స్టోర్ రూమ్లో ప్రతి ఐటెం కూడా మన టెండర్లో దాని ప్రకారంగానే సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే పిల్లలతో పాటు భోజనం కూడా వెరిఫై చేసి వారితో కూర్చొని భోజనం కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు భోజనం కూడా చాలా బాగుంది. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా అలాగే పిల్లలకి సరఫరా చేయవలసిందిగా టీచర్స్ని కానీ వార్డర్ని కానీ ఆదేశించడం జరిగింది. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल के गर्ल्स आश्रम हाई स्कूल में एडिशनल एसपी चित्ररंजन ने पुलिस मी कोसम प्रोग्राम मुनक़िद किया। इन्होंने जैनूर, सिरपुर यू और लिंगापुर मंडल के 10वीं जमात के तलबा को इम्तिहानी पैड, कलम और पानी की बोतलें तकसीम की और तलबा को हिम्मत के साथ इम्तिहानात देने की तरगीब दी। ఆమె కొద్దిగా మాట్లాడుతానని అనుకునేది, మరి అవకాశం సార్ రైట్ జ్యోతి గారు. ఎస్పీ గారు పిల్లలకు తన చేతుల మీదుగా బాటిల్స్, ప్యాడ్లు, పెన్లు అందిస్తున్నారు. ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. ధన్యవాదాలు సార్. నమస్కారం, నేను చిత్తరంజన్ ఐపీఎస్ ఏఎస్పీ ఆసిఫాబాద్ మాట్లాడుతున్నాను. సో ఈ 14th నుంచి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. సో పిల్లలకి ఈ ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఎండాకాలంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఉండాలని ఎస్పెషల్లీ ఆసిఫాబాద్ సబ్ డివిజన్లో అరౌండ్ 2500 వాటర్ బాటిల్స్, అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాడ్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ అపియర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి 4 పెన్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఒక 10,000 పెన్స్ వరకు ప్రొక్యూర్ చేసాము. సో ఈరోజు జైనూర్లో, సిల్పూర్లో అండ్ లింగాపూర్లో అరౌండ్ 750 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి వాటర్ బాటిల్స్, ప్యాడ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మా సైడ్ నుంచి ఒక రకమైన ప్రోత్సాహం, సో దాట్ దే విల్ రైట్ ది ఎగ్జామ్స్ కాన్ఫిడెంట్లీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో సన్ స్ట్రోక్ అవి ఇవి రాకుండా వాళ్ళ దగ్గర వాటర్ బాటిల్ ఉంటే, వాటర్ చెరువులో ఉంటే వాటర్ తాగి ఓకే they will be able to write the exams peacefully and effectively. निर्मल रूरल सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा ने कहा कि वंशियात के खात्मे में नई नस्ल के तलबा का अहम किरदार है। चारशंबे के रोज़ निर्मल के करीब मंजुला गाँव पूर के एक प्राइवेट स्कूल में तलबा को वंशियात के नुकसानात के बारे में आगाही दी। इन्होंने कहा कि तलबा को नशा और नशावर अशिया से दूर रहना चाहिए। నేను సరదాగా తీసుకున్నా కదా, దాంట్లో నేరం ఏముంది అనుకుంటాను. ఏదైనా ఈజీగా అవైలబిలిటీ దొరికింది అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు ఇక్కడ టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళనేమో, పల్లెటూరులో ఉన్నారు ఎవరైనా? మీ అమ్మ నాన్నలు మీకు కళ్ళదేమని పంపిస్తారా? పంపిస్తే ఏం చేయాలా? వద్దని చెప్పాలి. అర్థమైందా? అది ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అది ఒకవేళ అడిక్ట్ అయిపోతే ఇంకా కావాలనిపిస్తుంటుంది. అవి తీసుకుంటే ఆ ఎఫెక్ట్ మనకే కాదు, మనం ఆ టైంలో ఏం చేస్తామో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు చాలా వరకు నేరాలు జరుగుతున్నాయి, హత్యలు, మానభంగాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవి ఎక్కువ తీసుకున్న వల్ల అవి చేస్తుంటారు. ఆ టైంలో వాడు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. మొత్తం మత్తులో ఉంటాడు, బాడీ అంతా ముందు బారిపోయి ఉంటుంది. వాడికి హలోజినేషన్లో ఉంటాడు, వాడు ఏం చేస్తారో తెలియదు. ఆ టైంలో వాడు బాడీగా వస్తున్నాడు, లేకపోతే ఇంకొకరికి పొడి చేస్తాడు.
దీనివల్ల ఏమైంది నేరాలు జరుగుతున్నాయి. అట్లాగే ప్రతిదీ కళ్ళు కానీ మందు కానీ లిక్కర్ కానీ గుట్కా కానీ తర్వాత గాంజా కొకైన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ వాడిన ఏదైనా సరే తాత్కాలిక ఆనందం అన్నట్టు. మనిషిని కొద్దిసేపే మన మెదడుని కొద్దిసేపే ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి అట్లా తయారు చేస్తుంది. తీసుకుంటేనే నేను కరెక్ట్ ఏమో అన్న అలవాట్లో మళ్ళీ డ్రగ్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకోవాలనుకుంటాడు. అట్లా పదే అలవాటు అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీ క్షీణిస్తుంది. बढ़ाई गई एलपीजी गैसों की कीमतों को कम करने का मुतालबा करते हुए गैसल महिला संगम और CPIML मास लाइन प्रजा बंदना ने निर्मल ज़िला मुस्तकर में धरना दिया। कायदीन लक्ष्मी और राजन्ना ने कहा कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग को बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाई जा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से होटलों और हॉस्टल मुतासर हो रहे हैं और कई जगहें बंद हो चुकी हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गैस की कीमतें फौरी तौर पर कम की जाए और आवाम को राहत फराहम की जाए। తగ్గించాలి పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన అధిక ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని తగ్గించాలి, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని తగ్గించాలి, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన అధిక ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని తగ్గించాలి, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరల్ని. అనేక మందిని చంపడమే కాకుండా అమెరికా దేశాలు ఇరాన్పై యుద్ధం చేసి అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకోవడమే కాకుండా మహిళలపై మరొక వేటు వేయడానికి వంట గ్యాస్ ధరలను పెంచి అనేక భారం పెంచుతున్నాయి. కనీసం వంట వేసుకొని తినడానికి కూడా మహిళలకు మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తామన్న ప్రభుత్వాలు కనీసం కళ్ళల్లో పొగదూరుకోకుండా వంట వేసుకొని తినడానికి కూడా ఈ రోజు సిలిండర్ ధరలు ఆకాశానంటి ఒక్కొక్క సిలిండర్ పైన 60 రూపాయలు పెంచితే కొనలేకుండా పేద ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మహిళపై చాలా వేటు పడుతుందని పెంచిన సిలిండర్ ధరలను తగ్గించాలని, అలానే ఈ రోజు అనేక నిత్యావసర సరుకులు పెంచారు, నిత్యావసర సరుకులను కూడా తగ్గించాలని ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా దేశం ఇజ్రాయెల్ రెండు కలిసి ఇరాన్ మీద యుద్ధం చేయడంతో దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ నిల్వలు ఆయిల్పై దాడులు చేయడంతో విపరీతంగా వంట గ్యాస్ ధరలు పెరిగినాయి. ఈ ధరల్ని వెంటనే తగ్గించాలని కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ యుద్ధం వల్ల ఆస్తి నష్టము, ప్రాణ నష్టము అనేకం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ పెట్రోలు నిల్వల మీద ఇంధనం కోసమే, ఆయిల్ ఆధిపత్యం కోసమే ఇవాళ ఇజ్రాయిల్ కానీ అమెరికా కానీ దురుద్దేశంతో ఆయిల్ కొనుగోలు కోసము, ఆర్థిక వాణిజ్య ఒప్పందాల కోసము ఇవాళ आदिलाबाद में समाजी व फलाही तंजीम सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से हर माह की तरह इस माह भी मुस्तहिकीन में वज़ाइफ तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर सफ़ा मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी की सदारत में दफ्तर सफ़ा पर एक मुख्तसर तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुतमद सफ़ा हाफिज़ काजिम पाशा मिसबाही, नायब सदर हाफिज़ शेख बशीर अहमद और ख़ाजिन हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ ने इंतज़ामात की निगरानी की। तकरीब के दौरान तकरीबन 26 मुस्तहिक़ीन बेवाओं और माज़ूर अफराद में फ़ी कस 500 रुपये के हिसाब से माहाना वज़ाइफ तकसीम किए गए। ज़िम्मेदारान सफ़ा ने बताया कि सफ़ा बैतुलमाल गुज़िश्ता कई बरसों से आदिलाबाद में बिला लिहाज मज़हब मुस्तहिक़ अफराद की मदद और मुख्तलिफ़ रिफ़ाई फलाही खिदमात अंजाम दे रहा है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर भी सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से लाखों रुपये मालियत का राशन मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किया गया, जबकि दूसरे मरहले के तहत देही इलाक़ों में भी राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। ज़िम्मेदारान सफ़ा ने अहल खैर हज़रात से अपील की कि वो सफ़ा बैतुलमाल की मुख्तलिफ़ फलाही सरगर्मियों में बढ़े चढ़कर हिस्सा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ अफराद की मदद को यकीनी बनाया जा सके। आदिलाबाद ज़िला पुलिस के नौजवानों को ज़हनी ताजगी और हौसला अफजाई के मकसद से ज़िला पुलिस हेडकोार्टर में क़ायम करदा खुसूसी इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन ने 4 शंबे के रोज़ अंजाम दिया। इस मौके पर ज़िला SP अखिल महाजन ने कहा कि पुलिस अमला अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के दौरान कई चैलेंजेस और दबाव का सामना करता है। ऐसे हालात में जिस्मानी वर्जिश, खेल कूद और तफरी सरगर्मियाँ न सिर्फ ज़हनी सुकून फराहम करती हैं बल्कि इनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। इन्होंने बताया कि पुलिस अमले की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस हेडकोार्टर में स्नूकर और टेबल टेनिस जैसे इंडोर खेलों की सहूलियत फराहम की गई। इन खेलों के ज़रिए पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के बाद कुछ वक्त खेल कूद कर गुजार कर में जिस्मानी और ज़हनी ताजगी हासिल कर सकेंगे। ज़िला SP ने मज़ीद कहा कि इस तरह के कई सरगर्मियों से पुलिस अमले के दरमियान दोस्ती, हम आहंगी और इत्तेहाद को भी फ़रोग़ मिलेगा, जो महकमा पुलिस की बेहतर कारकर्दगी के लिए निहायत अहम है। ख़बरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला ने लिया हलफ। तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीरा ने शिरकत की। शहरी आवाम के पीने के पानी की मुश्किलात हल करेंगे। पानी ज़ाय ना करने की म्यूनसिपल चेयरपर्सन अनुषा की अपील। निर्मल रुकन असम्बली का मुख्तलिफ देहातों का दौरा, मुतादिद तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। आदिलाबाद में 3.5 सालों से जारी नित्ता अन्नदान, गरीबों की भूख मिटाने पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सताइश। लक्ष्मण चांदा मंडल का जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनयों का दौरा, मुकामी लोगों के साथ मिलकर GP ऑफिस के अतराफ की सफाई। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।